پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ اس کو سیکھو، بعد والوں تک پہنچاؤ۔ خذوا عنی مناسککم، حج کے احکام کو مناسک کہتے ہیں۔ آپ لوگ مجھ سے حج کے عمرے کے احکام سیکھو۔ لعلی لا احج بعد عامی ھذا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس حج کے بعد میں اور کوئی حج نہیں کر سکوں گا، اس لیے میرا یہ آخری حج ہے۔ دوبارہ آپ کو ایک پیغمبر سے احکام سیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے آپ لوگ مجھ سے مناسک حج سیکھو اور پھر بعد میں لوگوں کو بتاؤ۔ ہم حج عمرے کے فضائل کے متعلق بات کر رہے تھے۔ آج کی گزارش میں عمرے کی ترتیب بیان کرنا ہے کہ عمرہ کیسے کرنا ہوتا ہے، عمرے میں واجبات کتنے ہیں، اور کون سے ایسے واجب ہیں کہ جو رہ جائیں تو بکرا پڑتا ہے، دم پڑتا ہے، اور دم کی ادائیگی کی وجہ سے عمرہ پورا ہو جاتا ہے، اور کون سے ایسے واجب ہیں عمرے میں کہ جو رہ جائیں تو عمرہ ہی ادا نہیں ہوتا، بھلے وہ دم ادا بھی کر دے تب بھی عمرہ دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، قرآن مجید کی آیت جو تلاوت کی ہے یہ صیغہ امر ہے، تم حج اور عمرے کو پورا کرو، مکمل کرو۔ مقصد یہ ہے کہ جب شروع کر دیا ہے، احرام باندھ لیا ہے، نیت کر دی ہے، اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر پورا کرنے سے پہلے خود توڑ دیا یا توڑوا دیا گیا، بھلے اس کی غلطی نہیں تھی، تب بھی قربانی دینا ہوگی، احرام کھولنے کے لیے قربانی دینا ہوگی۔ حج عمرے کا جب ارادہ کر دیا، نیت کر دی، حج عمرے کو اس کے آداب شرائط احکام کے مطابق پورا کرو۔ اگر کسی اپنی عذر کی وجہ سے احرام باندھنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد، اپنی کسی عذر کی وجہ سے حج عمرہ رہ گیا، نیت کرنے کے بعد، چادریں باندھنے کے بعد بیمار زیادہ ہو گیا، یا کچھ ایسی پریشانی بن گئی کہ یہ نہیں جا سکتا، یا کسی نے روک دیا ہے، اپنی کسی وجہ سے احرام باندھنے کے بعد نہیں جا سکتا، یا کسی اور کے روکنے کی وجہ سے نہیں جا سکتا، دونوں صورتوں میں احرام سے باہر نکلنے کے لیے لازم ہے کہ پہلے بکرا ذبح کرے، پھر اس کے بعد چادریں کھول دے، پابندی ختم ہو جائے گی، لیکن اگلے سال یا جب موقع ملے تو قضا دوبارہ ضرور ہے۔ اتم الحج والعمرۃ للہ میں ائمہ ثلاثہ کا مسلک تو یہ ہے کہ عمرہ مسنون ہے، زندگی میں جب موقع ملے عمرہ کرنا تو سنت ہے، ائمہ ثلاثہ کا یہ مسلک ہے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مسلک ہے کہ جس طرح زندگی میں ایک مرتبہ صاحب حیثیت شخص پر حج فرض ہوتا ہے، ایسی ہی صاحب حیثیت شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ بھی واجب ہوتا ہے۔ امام شافعی کا مسلک ہے، اور ان کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے کہ صیغہ امر ہے، اتم الحج والعمرۃ للہ۔ بہرحال کوشش یہی ہو کہ صاحب حیثیت شخص بھی یہ عمرے پر جائے اور حج بھی کرے، تاکہ وہ مسلک امام شافعی کے مسلک پر بھی عمل ہو جائے کہ واجب بھی ادا ہو جائے۔
حج تو بالاتفاق تمام محدثین اور فقہا کے نزدیک صاحب حیثیت شخص پر زندگی میں بالغ ہونے کے بعد ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے، لیکن ایک حدیث یہ بھی ہے کہ صاحب حیثیت شخص اگر 5 سال میں ایک مرتبہ بھی حرمین کی حاضری کے لیے نہیں جائے گا تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ 5 سال میں صاحب حیثیت شخص ایک دفعہ حاضری ضرور دے، حج کی ہو جائے یا عمرے کی ہو جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ایک حج ہو گیا تو اور کیا ضرورت ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ خود حج کے لیے نہیں جاتے تو دوسروں کے لیے تبلیغ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا اور 10 ہجری میں آپ نے حج کیا، اس کے بعد حج کا موقع ہی نہیں آیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں سال میں حج کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے 10 سال میں حج کیا، 10 حج کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو حج کیا ہی تھا، اس کے بعد بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں 12 حج کیے، وہ حج تو تھا ہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا وغیرہ، اور بھی حضرات حج کرتے رہے۔ تو یہ کہنا کہ حج فرض ہو گیا دوبارہ جانا ضروری نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے لیکن روکا بھی کسی کو نہیں جا سکتا اور جانا بہتر بھی ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بایعوا بین الحجۃ والعمرہ فإنہما ینفیان الذنوب والفقر کما ینفی الکیر خبث الحدید والفضة والذہب۔ کہ حج عمرہ کرتے رہو، حج عمرہ کرتے رہو، یہ دونوں فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ حج اور عمرہ فقر کو بھی دور کرتے ہیں، غربت کو بھی دور کرتے ہیں اور گناہوں کو بھی مٹاتے ہیں۔ جس طرح سیتل کلی کرانے سے لوہے کا زنگ اتر جاتا ہے، یا سنارا اور زرگر جب چاندی سونے کو مٹی میں ڈالتا ہے تو اس سے وہ جو زنگ وغیرہ گند ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، ایسی حج عمرہ کرتے رہو، اس سے فقر بھی دور ہوتا ہے اور گناہ بھی ختم ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ صحت بھی ہوتی ہے۔ دنیا میں انسان کو کیا چاہیے کہ آخرت کے لحاظ سے اللہ راضی ہو جائے، یہ چاہیے، دنیا ہے ہی اس لیے، ورنہ تو دنیا میں غور کریں تو سب مسائل 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 پریشانیاں ہیں، اور اس میں ہے کیا کہ فقر دور ہوتا ہے، غربت دور ہوتی ہے حج عمرے کی برکت سے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آخرت کے لحاظ سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور تیسری چیز انسان کو صحت بھی ملتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہلکے پھلکے بیمار ہوتے ہیں، درد ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، تو جیسے مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں، حالانکہ ادھر کے راستے کے لحاظ سے اور جدہ میں شیوخ کا جو ہمارے ساتھ رویہ ہوتا ہے اس لحاظ سے انسان اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے تھوڑا آرام کرے، حدود حرم میں جیسے داخل ہوتا ہے تھکاوٹ رخصت ہو جاتی ہے، اور تھوڑے بہت جو درد اور تکلیفیں ہوتی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ حدود حرم کی برکت ہے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے بہترین موسم کیا ہے؟ گرم خشک۔ ہمارا علاقہ گرم تر ہے، یہ گرم ہے تر ہے، اس لیے اس میں وادی ہے، یہ درد برد یہ وہ فلان سستی، یہ ہمارے علاقے کی سوغات میں سے ہے۔ باقی ٹھنڈے علاقے دیکھنے کے لحاظ سے، سیر و تفریح کے لحاظ سے 2-4 دن کے لیے ٹھیک ہے، حیات کی سب سے بہترین چیز جو ڈی ہوتی ہے وہ نہیں ہے ان میں۔ تو سب سے صحت مند علاقہ خشک گرم، خشک گرم، یہ مکہ مکرمہ کہلاتا ہے۔ مدینہ منورہ کا گرم تر ہے،
وجہ تھوڑی بہت وہاں جسمانی تکلیف ہوتی ہے. مکہ مکرمہ کا موسم بہت اعلیٰ ہے. صحت مند ہوتے ہیں, باوجود اس کے لوگ کہتے ہیں جناب یہ موسم اچھا ہے, جہاں سبزہ زیادہ ہو, جہاں دریا زیادہ ہو, جہاں وہاں وادی ہے. اس میں تو ڈی ہے ہی نہیں جو صحت کے لیے 100% چاہیے. اللہ پاک کی عطا ہے جس جگہ کو موسم عطا کرتے. بہت سارے دردوں سے معمور جب مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں تو ماشاءاللہ صحتیاب ہوتے ہیں. وہ واپس آ کے آپ ان سے بے شک کہانی پوچھیں جو ادھر تھوڑے تھوڑے وہ لچکا رہے تھے اور وہاں جا کے وہ ہر روز طواف کر رہے تھے, عمرہ کر رہے تھے. کتنا تھک جاتا ہے بندہ حج کے دنوں میں اور عمرے وغیرہ میں. صرف 2 گھنٹے کا آرام انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہاں تو آپ 6 گھنٹے کام کرتے ہیں اور 12 گھنٹے نیند کر کے بھی فریش نہیں ہوتے, طبیعت صحیح نہیں ہوتی. وہاں کی برکات, وہاں کا موسم بہت اعلیٰ ہے. تو کچھ وہاں کی برکت روحانی ہے, جسمانی آکسیجن ہر جگہ میں جو نوٹ کی گئی ہے وہاں کچھ حد میں ہے. سب سے زیادہ آکسیجن جو وافر مقدار میں ہوتی ہے وہ مکہ مکرمہ میں. اور دیکھو نا پھر علاقوں کے حاجی وغیرہ اس طریقے سے. تو بات یہ ہے کہ حج اور عمرہ کرو, یہ فقر کو, غربت کو بھی دور کرتا ہے, گناہوں کو بھی مٹاتا ہے اور صحت بھی عطا کرتا ہے. صحت بھی اس کی عطا ہے. جب اس سے ہر کچھ مانگا جائے تو وہ عطا کرتا ہے. تو ایک محدث لکھتے ہیں کہ اب زمزم کی برکت یہ ہے کہ جس نیت سے پیو وہ ملتا ہے. تو میرا حافظہ کمزور تھا, میں جب بھی زمزم پیتا تھا تو دعا کرتا تھا کہ اللہ پاک حافظہ عطا فرما, اور الحمدللہ میرا اس سفر میں حافظہ عطا. گزشتہ سالوں کی بات ہے, ایک مصر کے بیمار کی کہانی آئی تھی, اس کو کینسر تھا. اس نے صرف 2 ہی کام کیے اس 30-40 دن میں, جو کہ اجوا کھاتا رہا یا وہ خاتون تھی, اور زمزم اس نیت سے وہ پیتے رہے کہ بعد میں آ کے جب ٹیسٹ کرایا تو کینسر نام کی کوئی بہت ساری بیماریوں کا تعلق وہ ہے ہی روحانیات کے ساتھ. وہ تمام بیماریاں جن کا علاج نہیں ہے, وہ ایک ڈرامہ بازی بنائی گئی ہے. آپ تحقیق مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ شوگر کو کیسے ایجاد کیا گیا, لوگوں کو کیسے پریشان کیا گیا, بلڈ پریشر کو کیسے ایجاد کیا گیا, لوگوں کو کیسے پریشان کیا گیا. پہلے فیکٹریاں لگائی گئیں شوگر کی, پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ 150 تک صبح نہار منہ جس کی ہو وہ ٹھیک ہے, اس سے اوپر ہو تو غلط ہے. دوائیاں بکی نہیں کہ 150 تو اکثر 150 کے اندر ہی ہوتی ہے صبح نہار منہ. پھر کہا 130, اگلے سال کا مشورہ کہ دوائیاں بکی نہیں. تو پھر بھی کچھ بکی, لیکن خرچہ پورا نہیں ہوا. تو اگلے سال 100 اور 110 نہار منہ کہہ دیا, پھر خوش ہو گئے, بہت ساری دوائیاں بک رہی ہیں. یہی بٹ رہی. بہت ساری بیماریوں کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے کہ ہماری روحانیت کمزور ہے, قلبی نظام کمزور ہے, اور یہ کبھی ہوتا ہے اللہ رسول کو یاد کرنے سے. تو حرم کی فضائیں بہت اونچی فضائیں ہیں. الحج والعمرہ کا وہاں جا کر قدر کرنی چاہیے. چند تو دن ہوتے ہیں. تو آج کی گزارشات میں ہم نے عمرے کا طریقہ بتایا ہے. عمرے میں کل 7 چیزیں واجب ہیں. جب انسان پاک ہو جائے تو چادریں سفید باندھے, یہ چادریں پہننا واجب ہے. نمبر 2 نیت کرنا. نمبر 3 تلبیہ پڑھنا, لبیک اللہم لبیک. نمبر 4 طواف کرنا. نمبر 5 طواف کے بعد 2 رکعت واجب پڑھنا. نمبر 6 صفا مروہ کی صحیح کرنا. نمبر 7 فارغ ہونے کے بعد حلق کرانا, گنجا کرانا یا کینچی سے مشین سے بال کٹوانا. یہ 7واں واجب ہے. ان واجبات میں بعض ایسے واجب ہیں عمرے کے کہ اگر وہ نہ کیے تو عمرہ ہی نہیں ہوگا, نیت ہی نہیں کی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. چادریں پہننا ضروری ہے. سفید پہننا مطلوب ہے. سفید ہونا ضروری نہیں ہے, بغیر سلی ہوئی.
चादरें ही नहीं पहनी है तो उम्रा नहीं होगा, नीयत नहीं की है उम्रा नहीं होगा, और तलबिया नहीं पढ़ा उम्रा नहीं होगा, हज नहीं होगा। अगर तलबिया याद करने के बावजूद नहीं याद हो रहा तो जो लोग ऊंचा तलबिया पढ़ रहे हैं उनके साथ पीछे पीछे बड़े वाजिब अदा हो जाएगा। अगर बिल्कुल खुद को भी नहीं आता और नहीं पढ़ा, किसी के कहलवाने से भी नहीं पढ़ा, उम्रा अदा नहीं होगा। मीकात से पहले या मीकात में एहराम को बांधना वाजिब है। मीकात को क्रॉस करके आगे जाके अगर उसने एहराम बांधा तो नहीं होगा, वापस आएगा, मीकात से एहराम बांधे, आगे बगैर एहराम बांधे जो गया है दम देना पड़ेगा। इसलिए रास्ते में ऐलान कर देते हैं कि पाकिस्तान वालों का मीकात आ रहा है जिसका नाम यलमलम है, और जद्दा में जहाज उतरने से पहले वो मीकात आ जाए। जद्दा मीकात के अंदर दाखिल है, बाद लोग जद्दा से जाके एहराम बांधते हैं। जद्दा हुदूद हरम के अंदर है, वो हुदूद मीकात के अंदर है, हुदूद हरम में नहीं। जो इधर से जा रहा है उसको मीकात बगैर एहराम के पार नहीं करती, अगर किया तो तवाफ ही नहीं किया उम्रा ही नहीं होगा। तवाफ के बाद अगर 2 रकात नहीं पड़ी तो ये जिम्मा में वाजिब रहेगी। ये 2 नफल नहीं है, ये 2 वाजिब हैं, और मस्जिद हराम के साथ इनका ताल्लुक है। हत्ता कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह का मसलक है कि अगर इसने मस्जिद हराम के अंदर तवाफ के बाद 2 रकात वाजिब अदा नहीं किए, और वैसे मक्का मुकरमा में कहीं 2 रकात अदा कर दिए या अदा ही नहीं किए, तो बकरा जिम्मा में लाजिम होगा, कम देना होगा। इन 2 रकातों को लोग समझते हैं, और बाद लोग खामखा एक तवाफ कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया, चलो इकट्ठे ही अपना फल शुरू कर देते हैं। आप मसरूफ तरीके से हर तवाफ के बाद 2 रकात मकाम इब्राहिम, और बेहतर ये है कि आप ऐसी जगह खड़े हों कि सामने मकाम इब्राहिम, जहाँ वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कदम मुबारक का नक्श है। और अगर ऐसा नहीं होंगे तो मस्जिद हराम में जहाँ भी आपने 2 रकात तवाफ पढ़ लिए वाजिब अदा हो जाएगा। सफा मरवा की सही ये वाजिब है। मर्दों के लिए सबज बत्ती के दरमियान दौड़ना ये मसनून अमल है। कोई बीमार है, दर्द है, अलग बात है। औरतों के लिए दौड़ना जायज़ नहीं है। सफा मरवा की सही किसी की रह गई तो बकरा देगा तो अदा हो जाएगी। तवाफ रह गया तो बकरा देने से भी उम्रा नहीं होगा। असल रुकन है तवाफ का, उम्रे का असल रुकन तवाफ। हलक नहीं कराते लोग उम्रा से फारिग होने के बाद, गंजा नहीं कराते या कैंची से भी बाल नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो बकरा पहले देना होगा, चादरें बाद में उतारनी। कई लोग आपने देखा है इंसान का मकाम उसके किरदार से है, उसके किरदार से है, और बाल गंजे हो गए या ना हुए क्या फर्क पड़ता है, फिर दोबारा आ जाते हैं। अगर हैं तो दोबारा आ जाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है किसी ने उस तरह से भी नहीं कराए, कैंची से भी नहीं कराए, मशीन से भी नहीं कराए। वो एहराम से हलाल नहीं होगा, बेशक सफा मरवा कर दिया है, पाबंदियां उसके जिम्मा लाजिम रहेंगी। साबुन नहीं इस्तेमाल करता, खुशबू नहीं कर सकता वगैरह दीगर तमाम पहले बकरा दे, बकरा जब ज़बह हो जाए उसके बाद नहाए और अपनी चादरें उतार दे। लेकिन जो शख्स अलग कर रहा है, हर एक बाल के बदले में एक गुनाह माफ हो रहा है, एक नेकी मिल रही है, तो सवाल है। और आपने फरमाया हलक कराने वालों पर अल्लाह रहम फरमाए, हलक कराने वालों पर हलक कराना वाजिब है। अगर न किया तो पहले बकरा देना है, फिर
नहाना धोना है और सिले हुए कपड़े पहन सकता है। ये उम्रे के 7 वाजिब हैं। एहराम की चादरें, नियत, तलबिया, तवाफ, 2 रकातें तवाफ के बाद, सफा मरवा की सही और नंबर 7 खलक कराना या कसर कराना। हम जो यहाँ से जाते हैं अपने इलाकों से, तो लोग घरों से एहराम बांध लेते हैं, अच्छी बात है। एहराम में जितना अरसा ज़्यादा गुजरता है, एहराम की हालत में जितना अरसा ज़्यादा गुजरता है उतना सवाब ज़्यादा होता है। सर गंजा न कराए, लोग यहाँ से जाते वक्त ही तैयारी करते हैं, जब एहराम बांधते हैं तो सर गंजा करा लेते हैं, सर उधर गंजा करा लेते हैं। लेकिन दीगर जो सफाई सुथराई है, नाखन वगैरह, वो करनी चाहिए। और यहाँ से एहराम चादरें बांध ली, ऊपर भी कंधे छुपाने हैं। इस वक्त के आप उम्रा शुरू करते हैं तो उस वक्त दाएं कंधे को नंगा करना सुन्नत अमल है। अल्लाह को ये अदा पसंद है। तो पहले तो घर से सफाई सुथराई, नहाना धोना करना है और फिर उसके बाद चादरें बांधेंगे। चादरों की कोशिश की जाए कि सिली हुई ना हो। वैसे जो बाजार से मिलती हैं वो सिली हुई नहीं होती, वो साइडों में धागे होते हैं। समझदार लोग साइडों से सिलाई कर लेते हैं, रास्ते में धागे निकलते रहेंगे। तो शायद सीखे हो तो पता चले, साइडों से धागे निकलते हैं तो निकलते रहें, सिलाई मना है। इसके ऊपर आप वो पट्टी वगैरह जो होते हैं कि गिर ना जाए, वो बांध सकते हैं। जब बंदा एयरपोर्ट पे पहुंचता है, एहराम घर में नहीं बांधा, वहाँ बांध ले और 2 रकात एहराम की पढ़ ले। एहराम की चादरों के बाद नियत न करे। वैसे वहाँ हज उम्रे में लोग एयरपोर्ट के ऊपर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक दिखाने के तौर पर कहला रहे होते हैं, ठीक है कहते रहे, लेकिन आपने नियत अभी नहीं न करनी चाहिए। जब तो 3 घंटे की जहाज की मसाफत के बाद, सफर के बाद, वो खुद बताते हैं कि हाजी साहबान जाग जाए और नियत कर लें। आपने एहराम भी पहना हुआ है या नहीं पहना तो आप पहने। 2 रकातें भी पढ़ ली थी, नहीं पढ़ी थी तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अब नियत करना ज़रूरी है। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा फयस्सिर हाली व तक़ब्बल हाली। ऐ अल्लाह, मैं उम्रे का इरादा रखता हूँ, इसको आसान फरमा और कबूल। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिर हाली व तक़ब्बल मिन्नी। अब इसके बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये 3 मरतबा पढ़ के अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। अगर आती है दुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो दुआ कर दी अल्लाह पाक आपकी रज़ा चाहता हूँ, जन्नतुल फिरदौस चाहता हूँ और आपकी नाराज़गी से बचना चाहता हूँ, जहन्नम से हमें बचा दे, बचना चाहते हैं। ये इसका मफ़हूम है। अब इसके बाद कोशिश करनी है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक पढ़ता है और थोड़ा ऊंचा पढ़े, मर्द ऊंचा पढ़े ताकि साइडों में भी जो सोई हुई दुनिया है ना वो भी जाग जाए। औरत को ऊंचा नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना। और औरत का एहराम ये वही कपड़े हैं और चेहरा वो नंगा रखे। अगर 40-50 साल 40 साल से ऊपर है तो चेहरा ना ढांपे, नंगा रखे, यही उसका एहराम है। बाकी पाबंदियाँ वही हैं। औरत के लिए सहूलत है कि वही उसका लिबास है, वही एहराम है, उसके ऊपर बुर्का पहने, चेहरा नंगा रखना है। अलबत्ता जो नौजवान बच्चियाँ हैं उनके लिए वो एक ख़ास टोपी मिलती है, उसके आगे से वो पर्दा लटकाया जाए कि चेहरे के साथ वो कपड़ा ना लगे। और कहीं कपड़ा लगता भी रहता है रास्ते में तो आखिर में कुछ सदका दे दे, लेकिन वो नौजवान औरत और बच्ची
आता हूँ, बड़ी मुक़द्दस जगह है कि जिसको लोग देखना पसंद करेंगे, ऐसी उसकी खूबसूरती है। तो इसको पर्दा करना ज़रूरी है ताकि दूसरे के लिए फितने का सबब न बने। और पर्दा उसका ये, टोपी बाजार से मिलती है वो यूँ और आगे से वो लटक जाएगा। अगर बिलफरज नहीं मिली तो कपड़ा साफ लगता रहता है तो लगता रहे। आखिर में कुछ सदका दे दे। ये मौजूदा सऊदी मुफ्तियान निज़ाम का भी यही फतवा है कि जो नौजवान हैं ख़वातीन उनके लिए ये बात। बाकी जो बूढ़ी हो जाती हैं तो वो ऐसा मरकज़ नज़र नहीं होती तो 40 साल के बाद वो अपना चेहरा कर रहे। ये औरत का ihram है। और वही पाबंदियाँ बाकी औरत के ऊपर भी वही है। खुशबू से बचना है, साबुन से बचना है, सख्त बात से बचना है, गाली गलौज, डांट डपट से बचना है। और अजीब बात यह है कि जब एक चीज़ मना हो जाती है ना परहेज, तो परहेज के बाद दिल ज़्यादा चाहता है उस चीज़ को खाने। वैसे तो यहाँ भी गाली गलौज वगैरह वगैरह सख्त मना है, लेकिन अगर उधर ये कि इधर सिर्फ गुनाह है और उधर गुनाह होने के साथ हज उम्रे की फजीलत से ही मालूम हो जाएंगे। हमारा तो इलाका ऐसा है, यहाँ तरबियत ही गाली गलौज की हो रही है, क़ियादत की शक्ल से, यूँ करो और यूँ करो। इस्लाम की रूह क्या है? मुसलमानों को खिताब हुआ कि तुम तबलीग कर सकते हो, लेकिन मुशरिकीन मक्का के बुतों को बुरा नहीं कह सकते। वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि व यहब्बुल्लाह। तो जैसी तरबियत हो, जैसी आदत हो, फिर ऐसा ना हो ihram बांध के बाद भी वही गाली गलौज और वही कुछ हो रहा है। तो फला रफस वला फसूक वला जिदाल फिल हज। जरा सा झगड़ा भी जायज़ नहीं है, गंदी बात भी जायज़ नहीं, शहावत की बात जायज़ नहीं, झगड़े की बात जायज़ नहीं, झगड़ा जायज़ नहीं, गाली गलौज जायज़ नहीं। यही तो चंद दिन सबर के हैं, इसी को सबर कहते हैं। तो ihram बांध दिया, जहाज अब यलमलम आ जाएगा, उससे पहले पहले नियत हो जाए। अब पाबंदियों से बचे। बाथरूम में जाना है, साबुन पड़ा होता है, कुछ चीज़ पड़ी होती है, उसको इस्तेमाल न करें। बाद दफ़ा टिश्यू भी वो जो देते हैं तो उसमें भी हल्की फुल्की खुशबू होती है, इससे बचें। बाद दफ़ा जूस ऐसे दिए जाते हैं कि उनमें खुशबू है, बाद रात तो उससे भी मना किया। बहरहाल औरत को आहिस्ता आहिस्ता लब्बैक और मर्द को जितना ऊँचा कहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जितना ऊँचा कहे। इधर तो बड़े शोर मचाते थे, जब जरूरत नहीं थी तो शोर मचाते थे, उधर किसी का लब्बैक ही नहीं निकलता। कलवा कलवा कर कह कर जगह जगह करके ऊंचा करना है, ऊंचा करना है। अल हज्जो अस्सज्जो वत्तज्जो, कि ऊंचा जिसने तलबिया पढ़ा हज उसका है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऊंचा पढ़ना। और ऊंचे पढ़ने से जो दूसरा जागा सोया हुआ होता है ना, वो भी क्या पता जाग जाए। और जिसके दिल को अभी तक जिला नहीं मिला, बेदारी नहीं हुई, उसको अभी तक रूहानी कैफ नसीब नहीं हुआ, तो किसी के ऊंचा लब्बैक पढ़ने से वो क्या पता उसको भी नसीब हो जाए। एक दफ़ा के सफ़र में पाकिस्तानी जहाज़ में एक ऐलान करता था बंदा, अल्लाह का बंदा, और मैं सोचता था कि इसके ऐलान में कितनी तासीर है कि बंदे का गाफिल दिल मुतवज्जे इल्लाह हो जाता है। तो ये एक बंदा था कि हम करीब, ये उसका ऐलान था। हाजी साहबान मुतवज्जे हो जाओ, हम अन करीब सरज़मीने मुक़द्दस पर उतरने वाले हैं, ये उसका ऐलान था। फिर दिल में ये आता था कि बंदा कितना मोहब्बत करता है, और न जनाब टिन 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 ABC और D और उस तरीके से ऐलान होता है, अब्दुल्ला इंटरनेशनल एयरलाइन फलान उसके एयरपोर्ट पर हम जद्दा में उतरने वाले हैं। ये भी एक अफसर ऐलान करता था, हाजी साहबान वो तवज्जो हो जाए, हम अन करीब सरज़मीने मुक़द्दस पर उतरने वाले हैं, और तुम बड़े खुश नसीब हो कि अल्लाह तुम्हें अपने घर दिखा रहा है, नबी का रोज़ा दिखा रहा है। ये 2-3 वो जुमले कहते थे। हम हरम के करीब एक जगह ठहरे तो PIA का काफिला आ गया, इसी सफ़र की बात कर रहा हूँ मैं। PIA का काफिला आ गया। मेरे दिल में तजस्सुस था कि उस बंदे के ऐलान में बड़ा असर था, वो बड़ी मोहब्बत भरा ऐलान करता था, सरज़मीने मुक़द्दस पे हम उतरने वाले।
काफ़िला भी वैसे नहीं निकलता जब दिल में कुछ हो तो निकलता है। तो मैंने उस एक पिंडी वाला या इधर का कोई नमाजी वो ये का मैंने कहा यार वो जो ऐलान करता था वो बंदा भी वो पायलट वगैरह कहते जी वो भी आए। मैंने कहा उसकी बरकत से आप लोग साथ ही आ गए। तो बात यह है कि ये सब सौदा ही अदब का है, एहतराम का है, जितना हुआ उतना उसने पाया है। तो अब लब्बैक अल्लाहुम्मा, जैसे हम जद्दा में उतरेंगे, अब किसी के वालिदैन मेहनत करते हैं, वो मुशक्कत से दुनिया से चले जाते हैं, उसका फायदा उसके बच्चों को होता है। किसी मुल्क के हुक्मरान सऊदी हुकूमत के साथ हालात खराब करते हैं, भुगते हम मैं जद्दा में जाकर, बाकी सारों के जल्दी एयरपोर्ट पर चेक होना शुरू हो जाते हैं पासपोर्ट, और हमारी लाइनें ही लगी रहती हैं। ये हमने भुगतना है अपनी पॉलिसियों की वजह से। कि अभी तक यही नहीं समझ में आया कि सऊदी अरब हमारे साथ किस तरह का ताल्लुक रखता है। बहरहाल अब ये सबर है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। पता नहीं यही वजह है कि हमारे गुनाहों की माफ़ी का जरिया ये सबर बन रहा हो। फिर आप बस तस्बीहात में रहें, नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ें। जब आपको मक्का मुकर्रमा की इमारतें नजर आए तो हदीस में आता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और जज्बे के साथ और जोश के साथ पढ़ना शुरू करें। और वाक़ई महसूस भी होता है जब आप बैतुल्लाह शरीफ पे जाएं तो दो गाना तहियतुल मस्जिद माफ, अब तहियतुल मस्जिद भी यही है, बैतुल्लाह को देखें, तवाफ करें, पहली नजर पड़े तो दुआ कबूल होती है। लेकिन सबसे पहले पढ़ना क्या है, अल्लाहुम्मा इज़ हाज़ल बैत ताज़ीमन व तकरीमन व तशरीफन व मुआफ़ा। ऐ अल्लाह अपने घर की इस बैतुल्लाह के अंदर जो अज़मत व बरकतें नाजिल हो रही हैं इसमें और इजाफा फरमा, इसकी तकरीम में, ताज़ीम में, इसके रोब में और भी इजाफा कर, और मुजना चीज को भी इन बरक़ात से मुस्तफीज़ फरमा दे। अब दुआओं में लगता है जो दुआ पहली नजर पे, अल्लाहुम्मा ज़िद हाज़ल बैत ताज़ीमन व तकरीमन व तशरीफन व मुहाब्बतन। ऐ अल्लाह अपने इस घर में बरकतें जो आप नाजिल कर रहे हैं और भी नाजिल कर, और अज़मतें और बुजुर्गी इसको अता कर, और मुझे भी अपने घर की ज़ियारत से कामिल मुस्तफीज़ फरमा। और जो दुआएं याद हैं आपने, अब आपने दायां कंधा नंगा कर देना है, इसको कहते हैं इस्तिबा, ये सुन्नत अमल है। मुशरिकीन ने कहा था ये मदीना में जाके कमज़ोर हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई कि कंधा नंगा कर दे, दुश्मन कंधा देख ले, कंधे के गोश्त को समझ जाएगा कि ये कमज़ोर है या ताकतवर है। मैंने बताया ना, जो अदा उसको पसंद है, जैसे वो कह दे है जी नंगी टोपी, सर नंगा, टोपी के बगैर नमाज पढ़ने में सवाब कम है आम हालात में, और वहाँ सर एहराम के बाद सर ढांप लिया तो मना है, क्यों ढांपा है आपने? वो क्या हुक्म है ना, जैसे वो खुश है आप उस तरह अमल करना है। अब वहाँ हरम में पूरे 7 चक्रों में कंधा नंगा रखना है, पूरे 7 चक्रों, और पहले 3 चक्करों में अगर किसी को तकलीफ ना हो तो अकड़ कर चलना है। ये भी यही बात है कि उन्होंने कहा था कमजोर हो गए हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया है पैगंबर आप खुद भी और अपने सहाबा को भी, मर्दों को ये हुक्म दे दें, मस्जिद हराम में तवाफ करते वक्त पहले 3 चक्कर अकड़ कर चले। मस्जिद में तो अदब है और यहाँ हुक्म है अकड़ कर चलना, और अगर किसी को मुक्के लगने का खतरा है तो फिर नहीं अकड़ कर चलना, ये सुन्नत अमल है। और किसी को तकलीफ पहुंचाना ये तो फिर गुनाह है। बहरहाल अपना मौका देखिए, ये तवाफ के पहले 3 चक्करों में अकड़ना है, फिर 4 चक्कर आम हालात में है, लेकिन इस्तिबा पूरे 7 चक्करों में। जैसे 7 चक्कर पूरे हो जाएं अपना कंधा ढांप लें। अब जो नफल पढ़ वो 2 रकात पढ़नी है वो नफल ढांप कर, सफा मरवा की सही है वो कंधा ढांप कर, वो कंधे का नंगा करने का हुक्म खत्म हो गया। और
سب سے پہلے آنا ہے طواف کے لیے حجر اسود کے ساتھ. وہاں تکلیف ہوتی ہے، رش ہوتا ہے وغیرہ، دور سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور بس یہ استلام ہو گیا. اگر رش نہ ہوتا ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ وہاں سے اس کو چومیں، لیکن رش ہے، تکلیف ہوگی لوگوں کو، کہیں خوشبو لگ جائے گی ہمیں، اس لیے دور کھڑے ہو کر. اور یہ سنت سے دونوں چیزیں ثابت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ بھی دیا، اور جب رش بھی ہوا تو پھر حضور سے استلام کیا. استلام کرنے سے بھی وہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف سینہ نہیں ہونا چاہیے طواف کے دوران، اور اس وقت کندھا بایاں بیت اللہ کی طرف ہوگا، ہم یوں چلیں گے. لیکن جب استلام کریں گے تو ظاہر ہے کہ سینہ پھر بیت اللہ کی طرف ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بالحجر، حجر اسود کے بارے میں فرمایا لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلَهُ لِسَانٌ نَاطِقٌ بِهِ وَيَشْهَدُ عَلَى مَنْ اسْتَلَمَهُ عَلَى الْحَقِّ. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا یہ تو سفید پتھر تھا جس کو اللہ نے نازل کیا. جنت کے پتھروں میں ایک پتھر ہے، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اس پتھر کو سیاہ کر دیا. میدان حشر میں وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، میدان حشر میں اس کو نگاہیں ملیں گی، حجر اسود کو نگاہیں ملیں گی. یہ بولے گا، دیکھے گا، اپنے استلام کرنے والوں کو پہچان لے گا. وَلَهُ لِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ، اور حجر اسود کو زبان عطا کی جائے گی اور اپنی زبان سے حجر اسود گواہی دے گا کہ اے رب العالمین، ان بندوں نے میرا استلام کیا، مجھے چوما تھا، میں ان کی مغفرت کی سفارش کرتا ہوں. اللہ پاک اعلان کریں گے اے حجر اسود، تو جن بندوں کی سفارش کر رہا ہے میں ان کی سفارش قبول کرتا ہوں. یہ حجر اسود ہے. اور پھر آگے پھر کے آئیں گے تو رکن یمانی ہے. ایک اہم بات یاد رکھنا ہے، رکن یمانی میں حدیث میں آتا ہے 70 فرشتے ہر وقت وہاں بیٹھے ہوئے. آپ جب دائیں ہاتھ سے استلام کرتے ہیں حجر اسود، وہ رکن یمانی کی جگہ کو یوں پھیر رہے ہیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ انک علی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وغیرہ. یہ دعا پڑھ کے جو دعا کرنی ہے وہ رکن یمانی کے استلام پر کرنی ہے. 70 فرشتے آمین کہتے ہیں اور بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ میری دعا قبول ہو چکی ہے. تو میں نے آج 7 واجب آپ کو عمرے کے بتائے. انشاءاللہ کوئی بات جو رہ گئی اگلے جمعے کو کریں گے. اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.